पीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक को लिए 8th क्लास चिल्ड्रन ओपन एवर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो 5वां पाठ है, पाठ का नाम है धरती की आंखें। आपको मालूम है धरती की आंखें एक गद्य पाठ है। गद्य पाठ में किस विधा से संबंधित पाठ है? गद्य पाठ में कहानी विधा से संबंधित पाठ है। धरती की आंखें, इस गद्य पाठ में हम पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता था, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता। सपने पूरा करने के लिए खजाने का मुंह खोल देता। सफल होने पर उनको सम्मानित करता। असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। कमियों को दूर करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते। इसी कारण राजा का राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। राजा का नाम हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते, नई नई बस्तियां बसाते, व्यापार करते। इस प्रकार राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया। छात्र छात्राएं మరి చాలా కాలం క్రితం జరిగినటువంటి విషయం. ఒక రాజు ఉండేవారు. ఆయన నిత్యము కలలు కంటూ ఉండేవారు. తన కలలను నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేవారు. సభలో ఎవరైతే ప్రతిభ కలిగినటువంటి వారు ఉంటారో, ఎవరైతే తెలివిగల వారు ఉంటారో వారికి తన కలలను వినిపించేవారు. కలలు నెరవేర్చుకోవడానికి తన ఖజానాను తెరిచేవారు. ఎవరైతే తన కలను నిజం చేసేవారో వారిని సన్మానించేవారు. తన కలలు నెరవేరనప్పటికీ కూడా నిరాశ చెందకుండా ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో వారిని ఉత్సాహపరిచేవారు. తప్పులన్నీ కూడా సరిదిద్ది మరలా ప్రయత్నం చేయడానికి రెండోసారి వారికి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చేవారు. రాజు యొక్క ఈ ప్రవర్తన వలన రాజ్యంలో అందరూ సంతోషంగా ఉండేవారు. రాజు కోసం ఏదైనా సరే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండేవారు. అందువల్ల ఆ రాజ్యము చాలా త్వరగా అభివృద్ధి చెందింది. రాజు యొక్క పడవ వ్యాపారం నిమిత్తం కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేసేది. రాజు యొక్క కీర్తి నలుదిశలా వ్యాపించింది. కొత్త కొత్త కాలనీస్ ఏర్పడ్డాయి. అదేవిధంగా వ్యాపారం కూడా బాగా జరుగుతుంది. ఈ విధంగా రాజు యొక్క రాజ్యము చాలా దూర దూరాల వరకు కూడా విస్తరించడం జరిగింది. छात्र छात्राएं इसके बाद जो यहाँ देखिए, इस अनुच्छेद को देखिए। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई। कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता। छात्र छात्राएं पहला वाक्य देखिए। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई। जस्ट बिफोर वी डिस्कस्ड 2 पैराग्राफ्स. राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया. మరి రాజు యొక్క రాజ్యము చాలా దూర దూరాలకు విస్తరించింది అని, రాజు యొక్క రాజ్యము ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది అని. అభివృద్ధితో పాటు రాజుకు కఠినాయియా భీ బఢ్ గయి. మరి డెవలప్మెంట్తో పాటు రాజుకు ఏవి కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ माने क्या है? डिफिकल्टीज।
మరి కష్టాలు కూడా రాజుకు పెరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. किंतु माने लेकिन कह सकते हैं, परंतु कह सकते हैं, अंग्रेजी में बट कहते हैं, ठीक है। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई माने इंक्रीज పెరగడం. రాజు ఏ విధంగా అయితే రాజ్యాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తూ ఉన్నారో అదే విధంగా రాజుకు అభివృద్ధితో పాటు इसके साथ मीन्स विथ इसके साथ माने राज्य दूर तक फैल जा रहा है, दूराల వరకు విస్తరిస్తూ ఉంది, అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది, ఉన్నతి कर रहा था. उसके साथ దాంతో పాటుగా రాజాకి కఠినాయియా भी बढ़ गई, రాజుకి కష్టాలు కూడా పెరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. राइट कि यहाँ देखिए यह है कारक चिन्ह है, इसका अर्थ है ऑफ, తెలుగులో యొక్క అంటాం కదా. రైట్ कठिनाइयां एकवचन कठिनाई, बहुवचन कठिनाइयां. बढ़ना विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द है बढ़ना, इसका विलोम शब्द है घटना, ठीक है. किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई. कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता, कभी कभी माने समटाइम्स. కొన్ని సందర్భాలలో ఏం జరిగేది? రాజా का नाव या जहाज समान अर्थ है, మరి రెండు కూడా ఒకటే, మీన్స్ बोट पड़वा, जहाज या नाव, शिप कहते हैं ना. राइट राजा का नाव या जहाज शिप भी कह सकते हैं. राजा का नाव या जहाज डूब जाता, डूब जाना माने ड्रोन, మునిగిపోవడం. మరి కొన్ని సందర్భాల్లో రాజు యొక్క పడవ సముద్రంలో ఏమయ్యేది? మునిగిపోతూ ఉండేది. మరి రాజా కా నావ్ సముద్ర మే హజారో మీల్ దూర్ జాతా. మరి రాజు యొక్క పడవ ఏదైతే ఉందో వ్యాపార నిమిత్తం సముద్రంలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏం జరిగేది? ఆ పడవ ఆ సముద్రంలో మునిగిపోతూ ఉండేది. या मीन्स और, यह है या क्या है? शब्द भेद में पार्ट्स ऑफ स्पीच लो या అనేటువంటిది ఏంటి? या है समुच्चय बोधक. आपको मालूम है ना समुच्चय बोधक. शब्द भेद में समुच्चय बोधक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं, ठीक है. మరి कंजक्शन లో మనం और ఉపయోగిస్తాం, या ఉపయోగిస్తాం. आप चाय पिएंगे या కాఫీ? మీరు టీ తాగుతారా లేకపోతే కాఫీ తాగుతారా? और या అథవా ఏవం వా ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? రెండు వాక్యాలను మనం కలపడానికి ఉపయోగించేటువంటి యోజక కంజంక్షన్స్ అని అంటాం అంగ్రేజీ. సో యహా సముచ్చయ బోధక है. మరి రాజు యొక్క పడవ కొన్ని సందర్భాల్లో సముద్రంలో మునిగిపోతూ ఉండేది. हमले का शिकार हो जाता. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏం జరిగేది? हमले माने क्या है? అటాక్ అంటే ఏంటి? దాడి చేయడం. మరి సముద్రంలో నావ ప్రయాణం చేసేటప్పుడు సముద్రపు దొంగలు ఉంటారు కదా, మరి వాళ్ళు ఏం చేసేవారు? ఆ షిప్ని అటాక్ చేసేవారు అనమాట. అటువంటి సందర్భాలు కూడా జరుగుతూ ఉండేవి. కొన్ని సందర్భాల్లో పడవ మునిగిపోవడం, కొన్ని సందర్భాల్లో మరి దొంగలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ షిప్ పైన దాడి చేయడం, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి. హోజాతాతో సముద్రంలో పడవ మునిగిపోయిన సందర్భంలో కావచ్చు, లేకపోతే ఆ పడవ పైన ఎవరైనా దాడి చేసినప్పుడు కావచ్చు. ఉసే తురంత సూచన నహీ మిల్ పాతి. మరి అటువంటి సందర్భాలలో రాజుకు వెంటనే సూచన నహీ మిల్ పాతి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వెంటనే
రాజుకు తెలిసేది కాదన్నమాట. సూచన మానే క్యా హై? ఇన్ఫర్మేషన్. तुरंत माने क्या है? जल्दी. जल्दी माने क्या है? इमीडिएटली. इमीडिएट. उसे माने किसे? राजा को. రాజుకు ఆ విషయం వెంటనే తెలిసేది కాదన్నమాట. ఓకే, తురంత సూచన నహీ మిల్ పాతి, లభించేది కాదు. మిల్ పాతి మీన్స్ ఇట్ ఇండికేట్ ఎనీ ఇన్ఫర్मेशन अबाउट द वर्ल्ड, राइट. इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक స్థితి पैदा हो जाती, इसी तरह ఏ విధంగా అయితే పడవ మునిగిపోయిన సందర్భంలో కావచ్చు, లేదంటే పడవ పైన ఎవరైనా దాడి చేసినప్పుడు కావచ్చు, అతనికి రాజుకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లభించేది కాదు కదా. అదేవిధంగా यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती, यदि मीन्स इफ, अगर, हम हिंदी में अगर भी कह सकते. और अगर किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती, किसी क्षेत्र माने क्या है? नथिंग बट अ प्लेस. ఏదైనా ప్రదేశంలో कोई भयानक स्थिति माने क्या है? डेंजरस कंडीशन, డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. మరి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో, అటువంటి పరిస్థితిని గురించి కానీ, యా ఆర్ कहीं कोई उत्सव माने क्या है? उत्सव माने ఫెస్టివల్. ఎక్కడైనా పండుగ జరుగుతూ ఉంది, ఫెస్టివల్ జరుగుతూ ఉంది, ఆ విషయం గురించి కానీ, ఆది హోతాతో అటువంటి విషయాలు ఏవి కూడా రాజా నాతో ఉసే దేఖ్ పాతా. మరి ఒక పండుగ జరుగుతుంది, ఉత్సవం జరుగుతుంది, చాలా వైభవంగా జరుగుతూ ఉంది, ఆ విషయం గురించి ముందుగా రాజుకు తెలిస్తే రాజు ఏం చేస్తారు? వెళ్ళి విజిట్ చేస్తారు. ఆ వైభవాన్ని అంతా కూడా తాను కంటితో చూడగలుగుతారు. కానీ రాజుకి ఏదైనా ఉత్సవం జరిగినప్పుడు తనకు ఆ విషయం ముందుగా తెలిసేది కాదన్నమాట. అందుకని రాజా నాతో ఉసే దేఖ్ పాతా. మరి కింగ్ కాంట్ సీ దట్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్స్, ఆ పండుగ వాతావరణం ఏదైతే ఉంటుందో అది చూడగలిగేవాడు కాదు. నా హీ శీఘ్ర జాన్ పాతా. మరి ఏదైనా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది, ఆ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ప్రదేశంలో ఉంది, అటువంటి విషయాలు కూడా వెంటనే తెలుసుకోలేకపోయేవాడు. శీఘ్ర మీన్స్ నథింగ్ బట్ జల్దీ, తురంత్ మీన్స్ ఇమీడియట్లీ, త్వరగా, వెంటనే అటువంటి పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోలేకపోయేవాడు. తెలుసుకుంటే ఏం చేయగలుగుతారు? రాజు తన సైనికులను సహాయ నిమిత్తం ఆ ప్రదేశానికి పంపించగలుగుతారు. కానీ రాజుకు అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది వెంటనే తెలిసేది కాదు. ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता. भेजने, ऐसे में सहायता माने क्या है? मदद भी कह सकते हैं, मीन्स हेल्प. మరి అటువంటి డేంజర్ సిచ్యువేషన్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళను కాపాడడం కోసం, వారికి సహాయం చేయడం కోసం भेजना माने సెండ్, వారిని కాపాడడం కోసం ఎవరైనా పంపించేటువంటి విషయంలో విలంబం హోతా. విలంబం మానే దేరీ మీన్స్ లేట్, ఆలస్యం అయ్యేది. చూడండి, రాజుకు ఇక్కడ సమస్య ఏంటి? తన పడవ సముద్రంలో మునిగిపోయినప్పుడు తనకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అందదు. అదేవిధంగా ఆ పడవను ఎవరైనా దాడి చేసి దోచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు కూడా రాజుకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషను తెలిసేది కాదు. అదేవిధంగా రాజు ఏదైనా ఒక పండుగను చూడాలన్నా, ఉత్సవాన్ని చూడాలన్నా ఆ విషయం ముందుగా తనకు తెలిసేది కాదు. మరి ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడినప్పటికీ కూడా సహాయాన్ని పంపించాలి అన్నా కూడా ఆలస్యం అయిపోయేది. కారణం ఏంటి? తనకు ఆ విషయం ముందుగా తెలిసేది కాదు, వెంటనే తెలిసేది కాదు. छात्र छात्राएं एक बार देखिए, किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई. మరి రాజుకు తన రాజ్యం అభివృద్ధి చెందడంతో పాటుగా ఏం జరిగింది? దాంతో పాటుగా తనకు కష్టాలు కూడా ఎక్కువయ్యాయి. కభీ కభీ రాజా కా నావ్ యా జహాజ్ డూబ్ జాతా.
మరి అప్పుడప్పుడు ఏం జరిగేది, రాజు యొక్క పడవ సముద్రంలో మునిగిపోతూ ఉండేది, మరి పడవను దాడి చేసేవారు. ఇవన్నీ కూడా ఉసే తురంత సూచన నహీ మిల్ పాతి, వెంటనే ఆ సమాచారం తన దాకా వచ్చేది కాదు, తనకు లభించేది కాదు. ఇసీ తరహ ఏదైనా కిసి క్షేత్ర మే కోయి భయానక స్థితి పైదా హో జాతి, ఇదే విధంగా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఆ విషయం గురించి రాజుకి తెలిసేది కాదు. అదేవిధంగా ఏదైనా ఉత్సవం, ఏదైనా ఒక పండుగ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ముందుగా తెలిసేది కాదు. కాబట్టి రాజు ఆ పండుగను చూడలేకపోయేవాడు. నా హీ శీఘ్ర జాన్పాత, వెంటనే తెలుసుకోలేకపోయేవాడు. ఐసేమే సహాయత భేజనమే భీ విలంబ హోతా, మరి ఎవరికైనా సహాయం చేయడానికి తన సైనికుల్ని పంపించాలన్నా కూడా ఆలస్యం అయిపోయింది. కారణం, ఈ కాంట్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఫాస్ట్, త్వరగా ఆ ఇన్ఫర్मेशन తెలుసుకోలేకపోవడమే प्रधान कारण। ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार अनुच्छेद है पाठ्य पुस्तक खोलकर अनुच्छेद पढ़िए और इस अनुच्छेद से संबंधित जो शब्दार्थ है अपनी पुस्तक में लिख लीजिए।